مثلا الحباب الزول فلاوة مرحبا يسونا زهرات المغرب بعد مرحبا يسونا تديان بوسا مثلا نوال ارتفرات نقايد صالح دبر العسكري دي سفران تفرات اللي باش ديالها في عسكر ونقي قديما يكتب نوسا نقي زاد يدي هضرن الزرارين كتب ديك جرنان اين عنان كتب دفتين عنان تساتين تمورتنا الاخر وقي يوتسوطاس افعالي قديري ولو تساسنا اسميس ودنا راه دينار اسميس بصح اول يفهمنا طاس وقي قشنا كالساتي فهمن كم كوا يعني لونسيان ميليتير كي لونسيان ريسبونسابل ميليتير علي قديري يدينا نكتفد خمنا انترفيو دي كيوت زرات تمورتنا ناقون جانا تمورتنا وين ناد يعني فكرت مغني نسيناك يعني العسكر والزمراره اتقبل باش انفدل ثمن دور تمورتنا كي صالح السني تم كيدينا تينكس نا بيرسونال وتجرى لا تجادوني تاع وكاديك فانا دي فدلن ثمن دور تاع خبنا شو سنيه هوان وكيك جانا كيدنا العسكر ثلاث القصاح ايضا اللي تنيك وكذا ماشي واحد سني هضرن لا نكرا لي فورس اوكولت كيدينا de faire l'avadaguin on est vraiment des ambitions personnelles et même التهديد زعما هنا ما واخا مشروع وكذا لا ريبونس نقايد صالح في تمثال تاكي لو كذا كتبنا كام كيدنا يعسكرون كي قدام لك تقارن تاع مغرين السنه انا تساتيت تمورتنا السيد مثلا نوغال عرف فراساكي سي نفهم اشي مي ثوره اشي مي تفراساكي اشو المعنى الناس يمكن تفهم الكلام غير تمورتنا واشو التاثير الساعه فوين دي الحونه زدات ميزرا يلزم مرات ترجون القرار المثبوت في الإقالة في ديماس نغالات فريناكي وهذه اللي تفريناكي نغالا وهضره فغانا في الدين ثمن دور ناس في الدين تيجا وكل يسقسين الجزائريين ثوره ولا شو نزملان ديالن ولا شو نزعلنا ريبونس على ما انا رجوا لما شهر جونفيي خاطر الى شهر جونفيي ما لا تفرينين في افريل الى جونفيي السوني الكوري الكتورال دونك الى قادينين وكيل فالس ديماسن اد بريزونتين ارو جدود وقالت مثلا كيدنا تمثلت بوساكي الفرحه مقرا دوا كان ما غنسن كم دبر تساسيت كان تما غنسن هذه اللي كوديك مثلا مقرا الخضار دبر نو كافر الجيل الجديد سيل زار تمانا فاسي مقرا الخضار الزوف لك كما الزوف الاول زولي زين كمالان انسوفي سوان ولو يتبعن المغربيين تمازيغ تنمير تمقاتك ماذا انا يقول لي هذه لو كوديك مثلا ما حسبوش دا ما غنساتي السيف قايل سي ما حزازوف لك الزول لا سليم الزول غنقران جزائريينك بلان الزول يمثل الخضر يعطيك الصحه سليم هذه ان شاء الله من بعد اللي مثلا يحيى مخيوب بعد ما غنساتي سي فرنسا اذا مسعى مريت مختار ما غنساتي انا ديال كودي ومن بعد كاسي فرنسا هذا دوك مثلا مقرا الخضر تم مزود كان يعني تفراسكي امكن تفهموا داك الشيء بالك نكون سايين لك كثير ناس الشيء امكن تفهموا تفرس نقيت صالح نا يمدبرنا كي العسكري ديالنا فوق هذاك يكتفن نا عسكري كي قدمنا روتريتي يكتفنا في عنان ثلاث تمرتنا زلت اللون في كل سنات يعني مثلا القرايه من زوت يعني في فرنسا نا في الجواب كي دي فغان يظلين في السيت يعني نغلاف نتمحدث يعني نتموت النار يعني الهمدان يعني من بعد مين يومين عدا يعني اسقامو ينغلفين الكونسي دي مينيستر عندها يعني الصعيد سنعتن باللي مازال كان الوين موتة السنية يعني القانون التدريب تنزل 2019 اما كان يعني يمنون النيل كل كي لان سوا لنا شحال اللي سكت هنايا ثورة بان فغند يعني الفراغ فغند كنقارن التفات يعني يمنون صبراتين اما كان ثورة الوين تمور ولي تمثل يودي الدار القرارات كل واخد من يخدم يعني يتطافن ويجي يتمثل الوين تموت صبراتين فيغمتيك عطاس يعني لي ميساج تشجعن
يوجدوا تشجيعان يعني حريش النظام يقلان ودا هو يجي تشجيعان وي ذاك إلا نقول على تركيز صبراتين ما إلا غد نغال سورة ثاني إلا داخلاكي داخل يجند باللي ما إلا صبرة تلقى قارة وإلا قارة ويدي لان يعني العسكر لان لي زوفيسي سوبيريور ادم سلين غد خدمن يعني في السرفيس مادام خدمن القانون اللي خدمن 2016 دام يعني الدروا درجات ياخذ لي زوفيسي سوبيريور روتريت تمثلين انا شفامين كل كاين اني ضران ايماس بن حديد يعني يشمل الحرس يجي فغن بعد يعني امنو نطاس يعني في زرفينس مادام يسعد يعني يسعد يعني الحبس يعني اودي فيغي فغد ضاموطين يعني لا ميزاين بور دي ريزون دو سونتي دونك ضران ويجي لو فات خدمند الراب لاقي قال السيت لو ام دي ان يفقند باللي خشمن قلنا له سالفي نوثني ديغاتيك خشمن تمثال قلنا له سالفي وزميرنا الساقين العسكر لقد بنين نكون الناس كمان جديد يعني يترقى 2 جاروت 23 نوفمبر عندنا النجراو يعني وقاموا اسفين لو كونساي بوليتيك دو جيل جديد لو 23 نوفمبر 2018 يناد باللي l'armée a toujours été la colonne vertébrale de l'État. ترسجين وزميرنا انت كي دوك قدود فيرانتيك لا القدره با باللي العسكر هذا الاولان المسؤولين سنه فين كنت ضروني تموتنا l'armée ne peut pas se dérober de ses responsabilités vis-à-vis des Algériens dans tout ce qui se passe يعني ما كيقرا يعني ناس السبات كاينين كونين على خاطر شمالي من النار على خاطر نكونين توني بار لوردر كونستيتيسيون باللي نكونين نطبق الدستور كامل داوز نتمو تقارب باللي الشمال ما نمني قلنا لها سالفين نستقاس ولما ثمن داف واحد يا الجهه وتجينا لها تغال ذاك يكون كلي تطلع الكلام يعني سيم قراك شي توالك كم قال قال ملي قد شي مانيش اللي فو بونس ريسبونسابيلتي لا قرات كما كاين ما كده سكت قرا هذا نقرب لكن فهمني زارين باللي ويجي سان امورام قران غاني يقدرون يثبتوا النار ils ont une lourde responsabilité dans tout ce qui se passe dans le pays depuis 62 véronique تجي كلا يعني نكون النتيجه كمان تصير ان مونسونج ديتا الكذوب الدوله باش دينير باللي يعني العسكر تموت العمل اللي الشمال très bien c'est-à-dire c'est un mensonge d'État que de dire que l'armée n'a jamais été dans le champ politique alors toujours été dans le politique. طيب يعطيك الصحة سي مقارنة دوغالا غوك يا سلف الحم قارنة مكيدنا عليك مثلا عمرات مختار مغنى سي فرنسا سي عمرات زوف لك كما أزوف لك مرحبا سي سكاك مثلا عمرات شدنا تقول مس مقارنة خضار كي قار تي فراتينا كيا كلي تيكر كاز داسكي دفيو قدود لارمي جامي تفاسيتا يا سيت باش يدني كيني وشكشا مغالا منود الساسيت انت ديجا البرومي ريسبونسابل اللي حالا تمورتنا شدنا تقول لك شين. Ben, écoutez, en tant que républicain, je pense que l'institution militaire, elle fonctionne avec des règles. D'abord, c'est que Gaïd Salah est dans son rôle. Ben, d'ailleurs, c'est le général Gaïd parce que c'est أجمع مرة قلت لغا لكن يلاق الحاسم حي يا زغالة ما إلا الصوتي كي أودي تصوت لكن يلاق الحال زغا مسلا ذي تشيني ما جيت مثلا سينتي قلت لنا قلت من أسيا ما قم كانوا كودنا ما حسبوش سام كيدنا ثنا كودنا سلف الحم قران سي ما حرجة شدنا قوالا قال الأرمية جامي تفاق باش كاينين كانوا الشمال مانيو دي راس هذه السيرتيت انت ديجا ستين بار ابارونتيير أين ضروري تمورتنا. Encore une deuxième fois, Salim Zoul Rampran, ça c'est évident. L'armée, d'abord, non seulement c'est la colonne vertébrale de l'État, mais depuis 62 à nos jours, l'armée a joué toujours un rôle
le fonctionnement global de l'État. C'est pas moi qui le dis, mais c'est des anciens militaires eux-mêmes, c'est des anciens ministres de la Défense. On a toujours dans la mémoire quand même des déclarations de quelqu'un comme Zar, lorsqu'il parlait un petit peu du rôle de l'armée, le rôle politique de l'armée dans le cadre justement du fonctionnement général de l'État algérien et bien évidemment dans le choix des présidents. À l'époque, on a tout le temps dans la tête aussi la justification de Zar lorsqu'il disait, et en tout cas n'est pas le seul, il dit que l'armée elle est dans son rôle historique parce que c'est un régime révolutionnaire, donc il donne justement à l'armée cette légitimité d'intervenir. On a aussi dans la tête et dans la mémoire les déclarations des anciens cadres supérieurs de l'armée et des ordres sur le rôle. Et puis, deuxième élément, il ne faut pas prendre justement l'armée comme élément global et homogène. Il y a l'armée, il y a le DRS, c'est les renseignements. Donc, effectivement, c'est les deux colonnes vertébrales. Mais il y a deux lectures, Salim, qu'il faut prendre en considération. Maintenant, si on parle à partir de l'histoire de l'Algérie, bien sûr, l'histoire de l'Algérie, la nature du régime politique algérien est un régime, enfin, est de nature militaire. Pourquoi? Parce que c'est la continuité pratiquement du même clan, je dirais. جوستومون سي بوجه اسمح لي كان وليد مقران بصح شو تقانو كاين لي سيبورتان وكي قربنا له دابا قاناني بارمي لي زيكسبلو مزما دنا نبود في ليقا سي كو الى ريوسي دي سوفاغ لا اسكان ولا ديالس لا يرزاتا كلي اكسيت قلنا له سيرتيم كي دنا هني دونك بيتيت الى ريوسي دي سبعه لارمي سي سيرتيت وقد جاناني مش كتصدي وقات صح كي قان كيني واش كشا معنا ماني وخاطر سي لا رياليتي بود في لقاي شوف رايت ناكل. Je ne sais pas, je ne détiens pas des informations par rapport à ça. En tout cas, c'est un discours qui l'a depuis 2008 à nos jours. Je suis clair, qui cesse la force et l'armée, mais peut-être il a réduit un peu le rôle du renseignement. Mais dire que l'armée ne joue pas un rôle, je ne pense pas. En tout cas, sur le plan direct, je ne pense pas qu'elle ne joue pas un rôle. Mais il faut prendre en considération parce qu'on a l'habitude d'oublier que Mirachid de la nature du régime politique algérien est de nature militaire et depuis 1957, et on a aussi dans la mémoire ce que l'armée des frontières a fait. Donc le rôle du MALG et de l'armée était toujours omniprésent dans la conception globale du régime politique algérien. Maintenant, est-ce que les choses ont changé depuis 2008 à nos jours? Je ne pense pas. Deuxième élément, la Constitution, l'article 25 de la Constitution, elle est claire. Il détermine le fonctionnement et les prérogatives de l'armée. L'armée, c'est la protection des frontières, c'est tout. Mais le rôle politique, est-ce qu'elle ne joue pas? Je pense que globalement, on le sait tous. Donc, en dehors justement de l'article 25 de la Constitution qui est clair, mais le fonctionnement de l'État algérien, surtout dans un contexte comme le nôtre, national, régional et international, je ne pense pas, en tout cas, ça reste mon point de vue, je ne pense pas que l'armée ne joue pas un rôle politique. Très bien. Maintenant, Salim, est-ce que maintenant l'armée a le droit d'imposer aux anciens cadres supérieurs de l'armée de se taire et de ne pas parler? D'ailleurs, on a parlé plusieurs fois, en étant militant des droits de l'homme, la loi 2016 dit que les cadres supérieurs en retraite n'ont pas le droit de parler, ça a le droit de réserve. On l'a dit à l'époque, c'est possible, c'est une façon de faire taire les gens et de ne pas participer, de ne pas permettre aux cadres supérieurs de l'armée à participer dans la vie politique, de dévoiler un petit peu des lectures, je ne dirais pas dévoiler des secrets, mais de faire des lectures politiques parce qu'ils sont algériens, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de participer à la vie civile et politique. Et il n'y a absolument aucun argument qui peut leur justification qui peut leur enlever leurs droits civils et politiques. Donc maintenant, est-ce que ça s'inscrit dans une logique de guerre clanique? Oui, c'est possible, mais reste à dire à Salim qu'il faut faire la différence. Il faut distinguer entre l'armée
qui est à sa tête le chef de l'État, parce que la Constitution aussi elle est claire par rapport à ça. C'est le président qui est le chef suprême de l'armée et le ministre de la Défense. Donc maintenant, il faut distinguer entre l'armée en tant que telle et les renseignements, le DRS qu'on appelait à l'époque le DRS, et autre chose. Parce que le chef de l'État, ce qu'il a fait depuis 2008, c'est beaucoup plus provoquer des réformes à l'intérieur du DRS. Mais ça reste à dire, c'est des gens qui ont toujours fait la politique et qui sont en train de faire la politique. très bien. سي محمد كم كودين يعني سي عمر ذاك زعما مسألة ضيق داك نيلاق الحال سي عمر رايت مختار. انا هذاك تسلا ترى بيان سي عمر دوغا لا اروا والدنا كي دي زوانه قال يعني لا ناتور دو ريجيم الجيريان سي 62 سي لا ناتور ميليتير يعني لاش كدي فام قران ميم قبتنا مقال خدا كي قاس تا مونسونج ديتا مش كتصد الشيف المينيستر دو لا ديفونس كاين يكونوا شمال مناضي هذه السيرتيت نكون قالنا كان الشعب اون با دون لا بوليتيك اش الناس شي هو لك. Non, mais écoutez, ça a toujours été l'armée qui faisait toute la politique algérienne, qui plaçait... qui faisait, qui faisait, année au passé. Cela, le communiqué spatialien, il a remis en place certains généraux, certains généraux de réserve, enfin en retraite. Ça, on doit se référer à la loi de cette institution, aux règles de cette institution. Est-ce que l'institution militaire dit qu'un général, qu'un officier supérieur en retraite doit se taire? Ça, je ne sais pas. Je pose la question. Si c'est ça, donc Gaïd Salah est dans son rôle. L'armée en Algérie, en politique, c'était le DRS, le vieux réflexe, autrement dit, le DRS est dissous, il n'existe plus. Maintenant, il y a des cellules dormantes, les réflexes des gens qui ont l'habitude de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient enfin. C'est la fièvre de samedi soir, c'est la veille d'une élection présidentielle, et ça, c'est le vieux réflexe. Bien évidemment, c'est inacceptable. Gaïd Salah, il respecte les règles de son institution et des chefs d'état-major, et il est dans son rôle. Revenons à Belhadid, donc il n'avait pas à dire ce qu'il avait dit. Donc la loi... Justement, أدنو الكومونيكي الأرمسي عمر مختار يمدي يهضر فوق هذاك أدنو الكومونيكي ينادي يعني دي فكار اسمونا كل حين دي زونسيان ميليتير دي يهضرن هناك بور دي زامبيسيون بيرسونيل وكين زرام كي ضحك شيني إذا هناك هي دي فورس اوكولت سيد فرسين كي لي بوس هذا هضرن شيني يعني هضراني لي فورس اوكولت كي يهضر فاجوا اشوت لي فورس اوكولت كي شي مودي نرى سي كي لي فورس اوكولت كي باش هذا هذا الشعب هذا قدو هذا اكزاكتومون وثن ذا عداونيس. Je voudrais que ma lecture en tant que citoyen lambda, en dehors des renseignements qui nous arrivent par-ci par-là. Le communiqué, Gaïd Salah dit une chose, il va appliquer la loi. C'est qu'il y a des règles qui interdisent aux généraux de parler. Même les forces occultes, au Sénégal, enfin ça fait quelques semaines, à McNeil, les cellules dormantes, c'est-à-dire en direct, en clair, le général Toufik, et il veut participer à cette course au pouvoir. Donc, à la veille d'une élection, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai même posté un truc dans ma page. Moi, je l'invite à parler directement. Même le général Toufik il a écrit une lettre. On ne sait pas qui l'a écrit d'ailleurs. Il a pris le peuple à témoin. D'ailleurs, c'est le peuple on a une seule photo des réseaux sociaux. Et j'aurais préféré dire s'il veut se présenter. Il a le droit peut-être de se présenter. Madame c'est bien que les écrivains publics, ça rajoute de la confusion à la confusion. Voilà ce que je peux dire donc. Très bien. Comme quelqu'un dit, Chamad, on va faire un si on prend le les forces occultes, c'est toujours balak. C'est tout faire qui veut revenir en force. Nous voilà au Sénégal quand même des arrêts تيد رونيرو سيرتي يمكن تفهم كلا الخبرات شي يعني سا توجور ديال الكراكي اون طال لي كلون هذيك دافو سي تبان يعني
تلاقى نفهم كان ترى ما نهضر في العسكر نناد باللي nous ils ont une lourde responsabilité dans tout ce qui se passe. نهضر فينا يعني toujours le secret les forces occultes. Non فانه من شي حاجه شنو نقول كل شيء وقيد القضيه سن العمر يعني يتفرات تمثال على وجدود دائما من غادي نسن فيرن ريدو دائما كان تورا هات يمين le 21e siècle avec la technologie et maintenant on a dit pendant voir au frère de نرى نفرن تنشتاقيت ورا ما كيقدرني maintenant on a dit صبراتين لكن السليميسي ودي يهضر وزير ودي يغال مي نشتاقين كل الناس مادام اقلا on vit toujours dans une dictature سميتها كي هو militaire civil mafieuse كي هو mais دائما avec la même stratégie. العسكر ils ont eu toujours le dernier mot dans les questions stratégiques. Donc تعنا ولا نزور قولوا في عنا تموت يعني ازد نحن اماكنيكين ils ont la responsabilité نحن exploiter le système بوتفليقه نحن كان le destin du pays قال فلسنيس نحن تيجانا الارمين يصوروا هنا كلا الخلطه يجي لو ديزوردر جينيراليزي يجي نتايشي 20 تقصنايا دونك يعني تمثل تاكو زميرات نارولي تسمى تمثل تاكي وتفكرها مادام يتموت لنا ولا الشرعيه خاطر ويجي كل كي نقول لك لا غير نسقرديش بصح اني ضروري با دون لي سيكري دي ديو نزرع باللي يعني تمثالين طيق على كان وراني ترى نكون وراني تاجدود منو غنقول كل كي طيق على سنتي براتينا كي طيق على سن مي غدود تنجرف دونك طونك اون اي اون ديكتاتور طونك il n'y a pas de démocratie il y aura toujours ce genre de missiles, ce genre de lutte clanique يعني à travers les militaires les hommes d'affaires يحرس النظام تنشتكي كان كنا مريلا أجدودي سعواليس تستنى أخذ مثلها شو دور العسكر يعني لحالة تموت تنزخ العسكر دخل الكازيرنا في الخدمة سن ياكل الحدود تموتي وكنا على السنة يعني تودر تموت ماشي تشمني ما نسن ويعني نرى يعني نرى ويعني نرى تموتنا شمدي ما نسني السرسيت يعني تجلل قوي يخدم انت السرسيت راه توالي تسمع avec des menaces avec toujours le langage نزيت la machination les complots الكل يعني ويجي وهنا العيون دائما لو ميم ديسك كمين نيس تنقذين باش كان نعلم باللي قوان نهني مازال ساعه اول قواني ضروري طرب يا سي ما حسبوش عطاسي قوالان تفرا تساقي بالك استنفو فانا ستون كونسيون اي انا وين ضرون السنه كي بيسك عطاسي تقطوا ولا في الشونجمون دو لا كونستيتيسيون فانا ثمن داود باش سمحن اي مزبوط في لقاء برولونجي العاده الرابعه لكن نظن ستون كونسيون داني سانكيا مونداك شي نام هضره يعني زمان فهمت مثال تاقي لارمي يعني تفرا تساقي انديريكتومون الكوسيون لا كلاس بوليتيك كي بغانا هذه يفدلن هذه يفدلن على من داود باش يسمح لي نبوت في لقاء هذه كمل المونداينس pas les informations qui vont nous permettre d'analyser un petit peu la chose, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est la lettre née en elle-même. Je pense, à mon avis, ça a deux orientations. La première orientation, c'est de répondre clairement à certains cadres supérieurs en retraite de l'armée qui ont écrit des lettres ces derniers temps. Ça fait pas longtemps, il y a une lettre dans un journal algérien. Il y a d'autres qui parlent c'est-à-dire à l'extérieur. C'est possible, effectivement, c'est une réponse directe à certains cadres en retraite de l'armée qui ont des positions politiques et vraiment assiminer l'armée en particulier que
il a le rôle historique, que ce soit pour le 5e mandat, contre le 5e mandat, peu importe, ça change en tout cas des avis. Deuxième élément, ça peut être aussi la fermeture du débat, c'est-à-dire que fermer le débat aux anciens cadres de l'armée de se prononcer, parce que certains, effectivement, certainement, ils ne sont pas pour le 5e mandat, ils s'expriment via des lettres. Si possible, c'est une façon de fermer le débat et de dire effectivement, et de faire peur à certains anciens cadres de l'armée, parce que cette fois-ci, dans la lettre, on trouve le ministre de la Défense. Cette fois-ci, elle est claire dans sa position. Elle dit dans la lettre qu'il y a des attaques en justice qui vont se faire prochainement contre justement ces cadres supérieurs. Mais Salim, au-delà, effectivement, il a raison, au-delà du ministère de la Défense, c'est-à-dire au-delà de son rôle historique, de son rôle militaire, de ses agissements, de son soutien au président, au chef de l'État, peu importe le problème qui se pose, nous, sur la scène politique, on constate ces derniers temps ce qui est un peu un paradoxe. Certains partis, en particulier Hamas, le parti Hamas, qui appelle directement, par le biais de Maqri, qui appelle directement l'armée d'intervenir. Donc effectivement, on ne peut pas dire à l'armée n'intervient pas, alors que certains partis, soi-disant de l'opposition et qui n'ont jamais été de l'opposition, et qui se proclament démocrates et qui appellent justement à l'armée d'intervenir. Il y a beaucoup de partis politiques en Algérie, il y a beaucoup de... Justement, il y a des partis politiques anthropologistes démocratiques en opposition qui appellent l'armée de Chimimani. C'est comme si donc, ils acceptent qu'on l'armée ou Chimimani, c'est la politique. Comme même il va être un petit peu confus. L'armée là داخلنا ولا داخل. هذا الشيء ما فات الشيء ما داخل. Mais là c'est tel qui joue le rôle principal. Comment on peut demander à une personne qui est dedans باش هذيك الشمس c'est voilà انت qui décide tout. يعني la confusion هي quand même تلا تقولنا له ساتي تمرتنا. Salim, je pense que en Algérie, nous avons un problème très très sérieux au niveau des partis politiques. Les partis politiques, dans leur majorité, ils sont dans le tactique, ils ne sont pas dans le stratégique. Ils sont dans le tactique, c'est-à-dire la gestion des conjonctures politiques. Mais un parti d'opposition, certainement, il est dans l'obligation de produire un discours, il dénonce l'ingérence de l'armée dans la politique. Et si on est dans une scène politique saine, certainement des partis d'opposition, ils vont prendre position par rapport aux agissements de l'armée, ils vont se refaire à chaque fois à la Constitution et dire que l'article 25 de la Constitution détermine les prérogatives de l'armée, ses tâches. Donc, mais le paradoxe algérien, il est où? Le paradoxe algérien, c'est que des partis qui ne respectent pas la Constitution, c'est-à-dire auparavant, ils disent que c'est le pouvoir qui transgresse la Constitution. On est arrivé au point des partis soi-disant de l'opposition et qui qaronnent la Constitution n'est pas courante. Donc en matière de production de discours politiques, je pense que les discours politiques des hommes politiques et des partis politiques, et au-delà bien sûr de la réalité que l'armée intervient. C'est de dénoncer ça, ce n'est pas appeler l'armée à intervenir, c'est appeler à une démocratie, c'est appeler au respect de la Constitution, c'est dénoncer les agissements des uns et des autres, c'est dénoncer les atteintes à la Constitution, c'est dénoncer la transgression des institutions de l'État et de la loi. C'est comme ça qu'on le fait dans le stratégique. C'est la production des discours qui mènent vers l'instauration d'une république et d'une démocratie et d'un état de droit. Il y a des partis politiques on les voit aujourd'hui et qui se proclament de l'opposition et qui appellent l'armée à intervenir. Je pense que c'est une façon de cautionner les agissements de certaines institutions et bien sûr le flou et la confusion politique qu'on est en train de vivre ces derniers temps. العسكر تمرت الناس كي بور ريبوندر انشتي شو دينا وكاع لي غديري كوم كوا لارمو تسمي حاره هذا بدنا ثمن داوت الفا انترفيني ديال الوقت يلاقن باش هذا حبسين وكذا كيك هذا ركضان ثمن داوت يا ري هزني نكونوا لاقاتش ديما ليك مسالتي قادره ستين كوسيون انديريكت ايوا كذا كيف هذا بدنا ثمن داوت الى ستان فو فير
pour هذا نوني مسبوط في لقاء الموندا 5 الكاتري موندا نس اسكو بو كومبروندر كوم سا عمرات مختار سي عمر نعم زعما سلا سقسينو سلا اكيد وي اكتسل لازمه je ne fais pas cette lecture. Hein. Je vois Gaël Salah, donc chef d'état-major, qui intervient, qui répond en quelque sorte à une lettre d'un officier en retraite. Il a rappelé les prérogatives de l'institution militaire. Il a encore redit que l'armée n'intervient pas dans la politique, donc dans les élections prochaines. Or que, certains partis qui sont d'opposition demandent à l'armée d'intervenir. Voilà la confusion. C'est parti justement que l'intervention de l'armée, on fait une double définition. C'est que l'armée, alors c'est ceux qui les ont créés, c'est le DRS. Donc, Toufiq, Belkhair et tout ça, qui n'a rien à voir avec l'institution militaire, l'état-major, et que c'est une autre chose, les casernes plus les frontières. Tout le monde les cellules dormantes du DRS, une autre confusion, une façon de dire non au 5e mandat au changement de la Constitution, ils utilisent cette main cachée qui est Toufiq. Par contre, le courage c'est-à-dire que Toufiq il actionne ces éléments cachés, dormants. Même les Français, il y a une certaine association d'anciens militaires, tout ça, il y a une suivante. Le DRS il dit des élections, c'est l'habitude, c'est eux qui font le président, c'est des faiseurs de roi, mais nous connaissons. Par contre, si les racines je ne sais qui, c'est que le peuple est absent. On ne sait pas ce qu'on veut exactement. Est-ce que, à Kamel personnellement, il y a un calendrier, le mois d'avril prochain, il y a une élection, il a cassé l'élection, rien ne peut justifier le contraire. Bouteflika, il est président de la République, je ne sais pas s'il se présente ou pas. Le retour d'hier, c'est qu'il y a un Toufiq parce qu'il profite de la faiblesse du régime actuel, puisqu'il m'exerce le pouvoir, خطر le régime il s'affaiblit, Bouteflika parce qu'il n'est pas présent pour les affronter. Non, le régime est affaibli. Le Canada aussi, c'est le DRS qui était fort, mais c'est-à-dire il fera souffler le pouvoir, il va dire. Le pouvoir qui va dire, il ne pense pas du tout au peuple, le peuple est absent. La démocratie, tout ce que faire fonctionner le pays avec des règles. Tout ça, donc je ne peux pas cautionner la chose, c'est que le pouvoir est faible, non, il est fort. Il y a une élection et ça se passe toujours comme ça. À chaque veille d'une élection, selon le foyer un combat de coq, que les choses se passent ailleurs. Ce n'est pas que la lecture est ce que je veux, c'est que est-ce qu'on peut décider de faire quelque chose, de s'unir autour d'une idée, c'est le culte de la personnalité, l'ego. Voilà très bien, c'est Mokhtar. La réponse qu'on doit donner. Très bien. كانوا كودي الصباح قناه ساق مثلا يحيى مخيوب هذا مغنى سي فرنسا سي يحيى زوف لك كما السلام عليكم. زوف لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سي يحيى مخيوب يعني l'armée est en train de créer un complot. Elle pense que les militaires, les retraités, les militaires en retraite sont en train d'être utilisés par des forces occultes. À votre avis, il s'agit de quelle force occulte et qu'est-ce que vous en pensez de cette lettre, cette déclaration du ministère de la Défense? La force occulte en elle-même, dans la politique algérienne, c'est l'armée elle-même et les services de sécurité qui dépendent de cette armée nationale populaire. C'est ces services de sécurité-là, c'est cette armée, c'est cet état-major, c'est le DRS qui appartient à l'armée.
qui ont proposé et qui ont imposé Bouteflika président en 1999. Donc, devant l'état actuel des choses, devant la déliquescence des institutions de l'État, on ne vient pas me dire que cette armée n'a pas de responsabilité devant le peuple ni devant l'histoire. Parce que 20 ans de Bouteflika, on connaît très bien les dégâts qui ont été les siennes. Je rentre ce matin d'Alger. J'étais à Alger pas plus loin que ce matin. La situation sociale des gens, elle est plus qu'inquiétante. Si vous n'êtes pas riche, vous êtes très pauvre, et les années qui s'annoncent vous annoncent encore plus de pauvreté. Donc, c'est la catastrophe un petit peu partout, dans l'éducation, dans la santé, et je ne vais pas faire le bilan de Bouteflika. Maintenant, Général Rderi, quand il fait une interview, il écrit un article, c'est un ancien général, à la retraite, il donne son avis, je ne suis pas de son avis. Par contre, je n'ai pas vu cette armée s'offusquer, ou ça l'armée, contre Khaled Mzar donner ses avis avant avril 1999. Khaled Mzar écrivait des contributions, donnait des interviews plutôt en octobre, novembre, décembre 1998, après l'annonce du retrait ou de l'écourtement du mandat de M. Zerouel. Maintenant, on voit autre chose, que le chef d'état-major s'offusque que d'anciens généraux ou que d'anciens généraux-majors donnent leurs avis à travers la presse. Il y a un changement d'attitude par rapport à ce qui se passait en 98-99 et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en 2018 et même 2017 par rapport à l'affaire du général Ben Hadid. L'armée est responsable. Ben justement, l'armée, ces derniers mois, n'a raté aucune occasion pour confirmer comme quoi elle ne joue plus un rôle dans la politique, que les politiciens يتفاهموا بيناتهم ويفلوها بيناتهم. احنا d'après eux, on est là pour protéger l'Algérie, pour protéger le peuple. On n'est pas l'armée, c'est pas des Martiens et nous non plus. C'est des Algériens, nous sommes des Algériens, on connaît très bien la situation de notre pays. Si l'armée ne faisait pas de politique, si les chefs d'état-major ne faisaient pas de politique, il n'a rien à faire dans les couvertures spéciales ou dans les ouvertures des journaux de 20 h de l'ENTV. Le chef d'état-major n'a pas à envoyer une lettre de félicitations au secrétaire général du FLN après un congrès du FLN. Donc tout ça a été fait et assumé publiquement par le général de corps d'armée Mohamed Gaïd Salah. Donc il ne vient pas nous raconter des histoires aujourd'hui à nous des Algériens. Nous ne sommes pas des Martiens, lui non plus. Maintenant, ce n'est pas la volonté d'un Algérien civil de faire appel à ce que l'armée intervienne dans le champ politique. Moi, personnellement, j'ai toujours combattu le fait que l'armée se mêle de politique. Mais en 2018, les choses sont ainsi. On est devant une situation de déliquescence politique et économique, et l'armée est responsable. On ne peut pas dire que l'armée n'est pas responsable. L'armée en tant qu'institution. C'est cette armée-là qui a ramené Bouteflika en 1999. Bouteflika, pendant 20 ans, a cassé ce qui restait du champ politique en 1998. Il l'a cassé. Il a cassé les partis politiques, il a cassé les associations, il a cassé les syndicats, il a cassé tout ce qui est société civile. Justement, c'est Makhayouba. Vous baladez à Alger aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que ce pays va vivre est à la veille d'une élection présidentielle. Justement, c'est la confusion. En dehors, je vous en prie. Justement, la confusion que tous les Algériens vivent en ce moment, la confusion ou une contradiction, c'est que tout le monde dit que l'armée elle est dans la politique, c'est celle qui gère la politique en Algérie, c'est celle qui gère les responsables. D'un autre côté, les partis politiques d'opposition, ils demandent à l'armée d'intervenir, à l'armée de prendre ses responsabilités. Il y a cette confusion quand même, elle est vivable en Algérie, on la vit chaque jour en Algérie. Il n'y a pas de confusion quand vous appelez les gens à prendre leurs responsabilités. On ne les appelle pas, on ne leur demande pas de faire des coups d'État. Ce n'est pas le but. On ne leur demande pas de nous installer un général-major ou un général de corps d'armée à Moradia.
On ne leur demande pas de remplacer par un Bouteflika, par un Bouteflika bis. Mais la situation est telle qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune structure sociale civile en face qui est capable de mener un rapport de force sérieux afin d'empêcher cette mafia d'aller jusqu'au bout de son projet qui est détruire l'Algérie. Et jusqu'à là, ils ont bien réussi. La seule force qui est organisée et qui est capable de faire quelque chose, c'est malheureusement, et je dis bien malheureusement, c'est l'armée. Il se trouve que c'est cette même armée-là qui l'a imposée en 1999 aux Algériens. Ce n'est pas les Algériens qui ont été chercher Bouteflika chez lui à Dubaï ou à Genève et qui l'ont élu. Vous savez très bien comment ça s'est passé. Donc, M. Gaïd Salah, il ne vient pas nous dire aujourd'hui, nous, on n'est pas responsables, l'armée ne fait pas de politique. Il faut qu'ils arrêtent un petit peu de nous raconter des histoires. Mais d'un autre côté, quand vous dites comme quoi la seule institution qui est structurée, qui est forte, c'est l'institution militaire, à entendre, à lire leurs déclarations, il y a des doutes quand même. بكري لو كان زعما بكري كانت اوسي فورت يروحوا عليه ديري هذا يسكتوه ما باش يتبعثوا له كالجماعه يديوها الحبس ما قلنا والو بصح هذه المرافق il demande à ces gens comme quoi il y a des forces occultes derrière eux, ça veut dire comme quoi ils ne peuvent pas affronter ces forces occultes. Ils ne sont pas aussi forts on ne peut pas dire à quelqu'un qui commande les chars, qui commande les avions, qui commande les troupes, qu'il ne peut pas faire ce genre d'action. C'est juste que le contexte a changé. On n'est plus en 95, on n'est plus en 93, on est en 2018. Et vous savez très bien ce qui se passe sur nos frontières. Et j'imagine que les gens au sein de ces institutions sont assez intelligents pour comprendre que cette époque-là, elle évolue. Et tant mieux s'ils l'ont compris. Maintenant, ils font des déclarations publiques pour dire que l'armée ne s'occupe pas de la chose politique et tout. Bon, c'est bien. Ok, si c'est pour la consommation du grand public, il n'y a pas de problème. Mais il faut rappeler à M. Gaïd Salah que dans ses discours, pendant 2 ou 3 ans, il n'arrête pas de dire que lui et l'armée sont garants de l'unité nationale, de la souveraineté de l'Algérie et tout. Il se trouve aujourd'hui que cette unité nationale, que cette souveraineté-là est menacée par un bilan catastrophique de Bouteflika de son système et c'est cette armée qui l'a ramené. Maintenant, si M. Gaïd Salah et son institution veulent rester fidèles à la déclaration du 1er novembre 1954, c'est-à-dire bâtir une république algérienne démocratique et sociale, on ne peut pas cautionner la continuité de la chose. Ainsi, je ne fais pas une fixation sur Bouteflika, mais sur le fonctionnement politique. Les partis politiques aujourd'hui, dits d'opposition, tous les partis politiques, si vous les visitez, ils ne sont pas dans l'optique de s'engager dans une course électorale au mois d'avril. Il est utopique et c'est mentir à cette population que dire que le mois d'avril, il y a une constitution, on doit respecter la constitution et qu'en avril, il y a des élections. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les conditions normales d'une élection normale? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui être candidat et aller ramasser des signatures? Est-ce que vous avez accès à l'aide publique? Est-ce que vous avez accès à la couverture médiatique publique, etc., etc. Ce n'est pas le cas. Vous avez des partis politiques qui ont déposé leur demande d'agrément depuis 2012 et qui n'ont jamais eu de récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur alors qu'on est en 2018. Donc les conditions de vie politique normale ne sont pas réunies. Donc on ne peut pas venir dire à la télé et raconter des conneries et dire qu'au mois d'avril, il y a des élections, il faut les respecter. Je n'appelle pas à ce que la Constitution soit bafouée, mais elle est bonne. La Constitution, on sait très bien comment elle a été écrite et dans quelles conditions elle a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on est dans le faux, on n'est pas dans le fonctionnement normal d'un État normal. Et il faut que ces institutions-là, notamment l'armée, assument leurs responsabilités pour remettre l'Algérie sur le rail et bâtir, je dis bien, bâtir des institutions normales. تنمير تكاسي يحيى مخيبة تنمير تام قرات مغنى الساتيتي ديالو كودي سي فرنسا تنمير اجما الدوغال كيك مثلا مقران الخضار يعني الدوغال فرنسا كي توجور بالك لا ريبونس يكونوا ثاني ماشي كان الي روتريتيكي ميم يكونوا كوم كوا لي دوموند ميم يكونوا حامس نعم كيف ناكي كي دوموند لارمي بونس ريسبونسابيلتي بوتاك نقان نكون جتي ترونكيل فريس كاراون ناسي فرون كاراونا على خاطر ما يعني هذا جميلت ما يحيى مخيوبه ما سمح لك بويش يلصق جنا تمثال تاكي جو بارطاج
analyser leur opinion dans une large mesure على خاطر في بلان تاكيتا مغلين يتوالين يعني طاقم جايرين فين يعني فين يقدرون قلنا لا تاتينا ما الا وين الساقي لو بارادوكس الجيري باش تكمل هذا ولا ما سمح لي مونامي سيك العسكري خدم انت سرتيت ذي الوقت عندها غلقا كلش في كباني سفينه في الجزائريين يعني في مغناس سرتيت باش كنيشين يعني انا في زرفان سنه سوالي يعني ما كيتي اما طافني الكل في دي فيديو هذا كان في العسكر يغمي سن هذا كان في العسكر يعني باش دنيني باللي اسقر شاكيلو ديبا يا ذنوبني يكشفني ما نسم داخل دونك ما الا نكون غورنا ولاش يا فات كونفيزيون تلقى نفهم باللي اين كون كيقدرون يدموا زين يقدرون نفتين الوسط زين كان اسكوسا يعني تقولنا كي نقولها لت كانت تسويع تبدل خاص يعني ضرب السيستم بوتفليقا تو دي التربيه اوريجي ان بارتي اوريجي اسوسياسيون اوريجي ان انستيتيسيون لو بوفوار بيرسونيل نرصد من الناس اللي كل كذا جديد السام ما نهضرها في العسكر que l'armée, à l'évidence, elle maintient son soutien à la famille régnante, parce que ça qui est rapide, presque la famille royale, il va précipiter l'effondrement de l'État avec celle de souveraineté, وليش لا كونفيزيون ما نساوى ما دنيني غراف ولا باللي يعني l'institution militaire doit prendre ses responsabilités et est responsable de ce qui se passe aujourd'hui, à la capacité pour prendre le pouvoir, mais au moins pour sauver son honneur mais ولد شي طوح خطر هسه ضرام اين كوك البارون ولا غيصم صوتات الجناس ام ساموس ام الجزائر قلان يعني ثمن زوت يستريق يكسعنا كل خير هذه قلان يكسعني لمزين نيك 70% يكسعني كل كي مسناون يتموت البران تموت نصاوب ان المير مازال انا نتنازين امثال الناس تفراتي تواغيت يعني نقروا تموت خفيف تموت اموضين ولزمنا مازال ما كاينين ولا استفرانين ما كاين تسدينا في قدود ثنا الريف اللي غتسجلينا باللي اسبوسان شوفي شوف نكونين ذا غلو ينتمر تاكي خاطر ما كملنا كاكي ديما كيناتا يعني الصبي عن كان تكملا لا فيتون افون انستاكي بغانا داوني تموت يعني روسيا انستاكي نكونين السلام مازال سوكا بنجي جدي دوريس انجاجي pour un changement pacifique نكون نستوى وكنا دايرين ارزل تالويت اما كنا نستوى كاع كنكملها من نور النار نكون وجود النار نكون لا سوسيتي سيفيل بور يعني باش كنا طرابيا سي مقران خضرنا انا يعطيك الصحه مثل هذا كيدنا مس ما حسبوش هو سقسان قالوا يعني لي روتريتي كيل فينالمون غنستي موناس الى عسكري وتصي هضرنا طاس نعم une question de positionnement. C'est-à-dire, peut-être il s'inscrit beaucoup plus dans une logique, dans un positionnement politique, se tenir un clan contre un autre clan. Je pense que dans tous les pays du monde, ce débat, ou les chiffres, parce que les retraités, l'Askar, c'est des citoyens, donc ils ont le droit de parler, de discuter, de participer à la vie politique. Mais tant qu'en Algérie, nous sommes dans une situation anormale, chaque déclaration s'inscrit dans une logique clanique, dans un positionnement politique. Donc, bien évidemment, la réaction du ministère de la Défense était beaucoup plus couper le fil à une mobilisation, parce que peut-être, comme ça a été dit par certains, il y a une guerre clanique, chaque clan essaye de mobiliser les troupes d'Aglès, parce que malheureusement, nous sommes dans une situation anormal. Disons, jusqu'à un élément, j'aurais bien aimé que les retraités de l'armée, j'aurais bien aimé le Canada. Auparavant, ils ont essayé de changer un peu les choses pour assimiler les Zahol. Mais malheureusement, c'est une culture purement algérienne. Anida est responsable. Dès qu'ils prennent leur retraite, ils commencent
à parler, à discuter. Très bien. Donc ça, c'est à mon avis, c'est une fuite en avant. Ce qui peut se faire en Algérie, c'est une mobilisation pacifique au sein du peuple pour le peuple. Très bien, au sein du peuple pour le peuple. تنميتك مثلا ما حسبوش يعطيك الصحة وكذا مغنى الساتي السيف كايتا شكراطاس مثلا عمرات مختارك شكراطاس كما وكذا مغنى الساتي دينا كوديسي فرنسا ماس يحيى مخيوبة دا مغنى الساتي يعني دينا كوديسي فرنسا شكراطاس كما دا غانو السؤال بيان سوق مثلا مقران الخضار دم دبانو كفان جيجا دينا كودي سي الجزائر دانت مثلا كنا كمشكراطا سيميت قمدو كنا في كاميرا تمزوط ودينا وبعثرا كشيوم بعد يفدو اول تلي نا صاد شارع ستار ناس قبايليه ديال المغرب تمزوتو المغرب في سنات زعما ما تصور ما كنت مغنوه تمثال بوسك دينات مثلا دينا قمنا على ربي والسلام عليكم.